حملے بن کاہل ملعون نے، اس ملعون نے جس نے علی اصغر کے گلے کو نہر دیا تھا، اس نے تیر جوڑا، 3 نوکوں والا تیر تھا، اس کی نوکیں مڑی ہوئی تھی، اس نے تیر جوڑا، تیر فراٹے بھرتا ہوا آیا، حسین کے دل کے مقام پہ لگا، ادھر لگا، پس سے نکل آیا، حسین نے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، تیر نہیں نکلا، انیاں مڑی ہوئی تھی، حسین نے پیچھے سے تیر نکالا، تیر نکلا، خون کا پرنالہ جاری ہوا، آواز آئی بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ روتے رہو، کبھی تھکنا نہیں اس مصیبت میں، روتے رہو، خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے، بی بی زہرا کی دعا آپ کے شان میں بحال ہو جائے، آپ کی پریشانیاں دور ہو، اداکاروں کی حفاظت ہو، بس میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ حسین نے چلو اسی خون کے پرنالے کے نیچے کیا، حسین نے چلو میں اپنا خون بھرا، پھر اسی خون کو کیا کیا، اپنے چہرے داڑھی پہ مرنا شروع کیا۔ الگ چلوتے کس خیال میں بیٹھے ہیں؟ حسین نے چہرے اور داڑھی پہ اپنے خون کو مرنا شروع کیا، فرماتے ہیں کذالک تو جب بھی رسول اللہ اسی عالم میں نانے سے ملاقات کروں گا، گویا فرما رہے تھے اسی عالم میں نانے کے پاس جاؤں گا، بتاؤں گا نانا تیری امت نے یہ حشر کیا۔ واہ حسین، اسی عالم میں نانے کے پاس جاؤں گا، کتنا زخمی حسین تھا، لوگ تو تمہیں زخم بنا بتاتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے پوچھو کتنے زخم تھے بدن چاک چاک پر، اتنے زخم تھے میں کیسے شمار کروں، زخموں میں زخم تھے، تیروں کے تیر برستے رہے تھے، اس لیے کہ حسین اتنا مظلوم تھا، کوئی جو نہیں رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے وار کرتا، اور جس کے پاس تیر تھا حسین کو تیر مارتا، اور جس کے پاس نیزہ تھا نیزہ مارتا، جان کے سننا، اور جس کے پاس پتھر تھے حسین کو پتھر مارتا، اور جس کے پاس کچھ نہ ہوتا گرم ریت اٹھا دے۔ سکینہ کے بابے کے زخموں پہ رحم تھا، کہو نا واہ حسینہ، گرم ریت سکینہ کے بابے کے زخموں پہ ڈالتا۔ یہ وہ وقت تھا جب حسین یوں جھول رہے تھے اپنے زوجنہ والی سواری پہ، یوں جھول رہے تھے جیسے کوئی پتلی شاخ درخت کی ہوا میں جھولا کرتی ہے۔ نہایت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پھر آخر وہ وقت آیا جب کسی ظالم نے پشت حسین کے نیزے کا وار دیا، زہرا جلال زیر زلزلہ سے زمین کربلا پہ آیا، اور کیسے آیا؟ کتابوں میں لکھا ہے دائے رخسار کے بل، دائے رخسار کے بل سکینہ کا بابا خاک کربلا پہ گرا۔ آپ بعض علماء نے پڑھتے ہیں، علامہ جوادی بھی پڑھ رہے تھے کہ آپ کو یہ وہ مقام ہے جب حسین کے گھوڑے کو چوتھے قدم پہ جا کے پتہ چلا میری پشت پہ سکینہ کا بابا نہیں ہے، میری پشت پہ سکینہ کا بابا نہیں ہے، یہ وفادار گھوڑا واپس آیا، آگے اپنی انگلی کانوں کو آگے پھیلایا، پچھلی کانوں کو پیچھے پھیلایا، اپنے شکم کو زمین کے ساتھ لگا کے کہتا ہے مولا بتا میری غلطی سے اترا یا اپنی مرضی سے اترا؟ اللہ جانے کیسے سنتے ہو، میری غلطی سے اترا یا اپنی مرضی سے اترا؟ فرمائے اگر تیری غلطی تھی جو میری مرضی تھی، یہ میرے نانے کی امت کی مرضی تھی، اتر آیا۔ پھر اسی گھوڑے نے کوشش کی، بہت بار کہتا رہا مولا آج کے نانے کے مدینے بھیجتا ہوں، مولا آ دیکھنے کے مہینے تیرا انتظار فرما رہی ہے، لیکن حسین نے فرمایا نہ، میرے بابے کا مقام آ گیا، چلے حسین اس مقام سے اٹھے، اس لیے کہ جہاں زمین پہ آئے تھے اور جو مقتل ہے 10 قدموں کا فاصلہ لکھا ہے، حسین چلے مقتل کی جانب جانا چاہتے تھے، جو وعدہ پر تھی آخری سجدہ کرنے کے لیے ادھر جانا چاہتے تھے، لیکن جملے روایت کے یہ کہتے ہیں حسین چلے اٹھے پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے،
फौज ने चारों तरफ से घेरा डाला और इस मजलूम पे उन्होंने बरसात शुरू की, जुल्म की। ज़हरा का बेटा अकेला था, कई हजारों का लश्कर था और टूट के आ रहे थे हुसैन पे। वही जुमला, कोई तलवार का वार था, कोई नेज़े था, कोई तीर था, कोई पत्थर मारता, कोई करबला की गरम रेत उठा के हुसैन के जख्मों पे डालता। अब आते रहे कातिल, तब्दील होते रहे, बार बार आते। कोई कहता मैं कैसे कत्ल करूं, मुझे तो मुस्तफा की शक्ल नजर आती है। कोई कहता मैं कैसे कत्ल करूं, मुझे काली मुर्तजा की शक्ल नजर आती है। फिर आखिर वो कमीना आया जिसने सकीना को यकीन किया। बस आखिरी जुमले, मैं नहीं थका, अल्लाह ने आप क्यों थक गए हो? आखिरी जुमले हैं, आखिरी जुमले हैं, थोड़ी सी तवज्जो कर लो और थोड़ा सा रोने का बहाना बना लो, इसलिए कि अल्लाह जाने फिर आइंदा आशूर मुहर्रम किसके नसीब में लिखी है, किसके नसीब में नहीं ना लाना, आखिर में कुरान में बोले के आना। बस इतना कह रहा हूँ कि कातिल आते रहे, वापस जाते रहे, आखिर में एक कमीना आया तो अपने खंजर को यूं घुमा रहा रहा था। हुसैन खौफ की वजह से करबला की खाक पे गिर गए थे। ज़ियारत दाहिया में जाकर पढ़ लेना, ये वो कमीना है। वशिम्र जालिसुन अला सदरिही, कमीना आके वहां सवार हुआ जहां सकीना सोया करती थी। वहां सवार हुआ जहां सकीना सोने की आती थी। आवाज आई, हुसैन बोले कमीना तू बहुत बुलंद मकाम पे आके सवार हो गया। कमीना मुझे जानता भी है मैं कौन हूँ। कहने लगा हाँ जानता हूँ, तो हुसैन इब्न अली है, तो रसूल का नवासा है। अगर जानता है तो कत्ल क्यों करता है? कहता है जागीर के लिए, हुकूमत और दौलत के लिए। मेरे मौला ने फरमाया मुझे कत्ल न कर, मेरा नाना तेरी शफाअत करेगा। मुझे कत्ल न कर, मेरा नाना तेरी शफाअत करेगा। कहने लगा मुझे तेरे नाने की शफाअत की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुझे कत्ल करूंगा। हुसैन ने फरमाया जरा अपने चेहरे से नकाब हटा, जरा अपने चेहरे से नकाब हटा। इस कमीने ने नकाब हटाया। हुसैन ने फरमाया सदका जद्दी रसूलुल्लाह, तो मेरे नाने ने सच फरमाया था। क्या फरमाया था तेरे नाने ने? मेरे नाने ने कहा था ऐ हुसैन तेरा जो कातिल होगा उसकी शक्ल अगलत कुत्ते की तरह होगी, उसके चेहरे पे बरस के निशान होंगे। जो ही इस कमीने ने कुत्ते का लफ्ज सुना, इसे गुस्सा आया। अब अल्लाह जाने मैं कैसे पढ़ूंगा और मोमिन कैसे सुनेगा। इस कमीने ने वहां हाथ डाला, वहां हाथ डाला और जहां ज़हरा के दिया दिया गिरती थी और जन्नतुल खौफ ज़हरा ज़हरा गिरती थी। आओ मदीने का रुख करो और बुलंद आवाज में कहो या ज़हरा, सारे कहो बीवी को मुर्सा दो या ज़हरा। यही बीवी थी जो अपने बाबा को कहती थी बाबा मेरा जो हुसैन मारा जाएगा कौन रोएगा? आबिदी जो हुसैन को रोए, आबिदी मुर्सा का वो उठाता है, आबिदी इसी गुस्से के सदके हमारी शफाअत फरमा दे, आबिदी इसी गुस्से के सदके हमें नेक और अपना इताअतगुज़ार बना दे, आबिदी इसी के सदके हमारे दिलों की हाजतें तो जानती है। अल्लाह से दुआ फरमा हमारी सारी हाजतें मुस्तजाब हो जाए। आबिदी भी दुआ कर दे हमें उसी मकाम की ज़ियारत नसीब हो जाए जहाँ कमीना बड़े इत्मीनान के साथ, थोड़ा सा और जहाँ कमीना बड़े इत्मीनान के साथ ज़िबा कर रहा था हुसैन को पसे कर। मैं इतने सख्त लफ्ज़ में बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। कभी किताब में जाके खुद पढ़ना कि कैसे पसे गर्दन ज़िबा करता रहा खुद खंजर कर करके। अरे तुमने सुनी है अली की ज़रबत भी, अली को जिस कमीने ने ज़रबत लगाई थी तेज तलवार के जरिए, एक ही ज़रबत लगा के भाग गया था, इसलिए जानता था कि अली के बेटे मौजूद हैं। जब कमीना आया उसे इत्मीनान था, इसका अकबर है ना
रही, लेकिन किसी की न चली। अदादारो सर में चलती रही, सर में चलती रही। हुसैन सिवा होता रहा। फिर आखिर उधर सर में लगनी शुरू हुई, उधर ज़मीन करबला कांपने लगी, आसमान रोने लगा। फिर वो मकाम भी आ गया जब जिब्राइल ने अपना ताज उतार फेंका। आवाज आई, अला वक़्त ज़ोरे अल हुसैन, अला वक़्त ज़ोरे अल हुसैन ने करबला। ये सोचना जिसने बड़ी हिफाजत की थी, चारों तरफ से पहले भी चक्कर काटता रहा था, चारों तरफ से चक्कर काटता रहा था। एक तरफ से तीर इतने लगे थे कि पर बन गया, तो फिर तरफ को तब्दील किया, पहलू को तब्दील करके पहले की बात है चक्कर काटता रहा था। आप ये सोचना करीब आया, हुसैन के बेगुनाह खून से अपने माथे मारा गया है हुसैन, मारा गया है हुसैन, मारा गया है नबी का नवासा। और ये खून में आलूद अपने माथे को हुसैन के खून से पुत करके चला जा रहा है खेमों की जानिब। ये हिनहादा रहा है, आवाजें दे रहा है। इमाम बाक़र फरमाते हैं, घोड़ा रो रो के कह रहा था, अस्सलीमा अस्सलीमा, हाय मजलूम, हाय मजलूम, हाय मजलूम। बीवियों ने घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनी। अगले आओ ज़ोजना को, अगले आओ, लेकिन आखिरी जुमला भी जरूर सुन लेना। ज़ोजना को ले आओ, हम इसको खुदा नहीं मानते, हम इसको हाजत रवा नहीं जानते, लेकिन इसलिए ताज़ीम करते हैं। जब मुसलमानों ने पहचाना था, काफिरों ने पहचाना था, उन्होंने हुसैन की कदर की थी। यही घोड़ा रोता हुआ खेमों की जानिब आया। आखिरी जुमला और सुन के जाइएगा, रोता हुआ आया। बीवियां दरे खेमा पे जमा हुई। कहीं से आवाज आती थी, बा मोहम्मदा, कहीं से आवाज आती थी, बा अलीया, कोई बीवी कहती थी, बा हुसैना, कोई बीवी कहती थी, बा मजलूमा। एक मरतबा सकीना आगे बढ़ी। किसी घोड़े का क्या मंजर था, सीन ढली हुई, बागें कटी हुई, गर्दन झुकी हुई। सकीना ने झुकी हुई गर्दन में अपनी बाहें डाली, रोती कहती थी, आज वादा भी हंसो के आगे हमको तेरा शाना। और मेरे बाबे का घोड़ा क्या पूछा सकीना ने, तेरे